بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ کے دل نے اچانک بے وجہ سکون محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے رات کی تنہائی میں آنسو بہاتے ہوئے یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ، اگر یہ محبت میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اور پھر کچھ دنوں بعد حالات کا رخ بدلنا شروع ہو جائے؟ تو سن لیجئے، یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے کسی محبت کو مقدر کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے پہلے اس کے دل، اس کی سوچ اور اس کے حالات میں تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ سچی محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ آزمائش، صبر اور پاکیزگی کا امتحان بھی ہے۔ سب سے پہلا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک، دل کا غیر معمولی سکون۔ جب آپ کسی کے بارے میں سوچیں اور دل میں بے چینی کے بجائے ایک عجیب سا سکون اتر آئے، جب آپ کو اس شخص کی یاد گناہ کی طرف نہ لے جائے بلکہ دعا کی طرف لے جائے، جب آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یا اللہ، اسے میرے لیے خیر بنا دے، تو سمجھ لیجئے آپ کی محبت صرف دنیاوی کشش نہیں رہی بلکہ وہ دعا بن چکی ہے۔ اور جو محبت دعا بن جائے، اللہ اس کا راستہ ضرور بناتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہی دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ کے دل میں پاکیزہ جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ جذبہ آپ کو اللہ کے قریب لے آئے تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ دو، گناہوں سے دوری کا احساس۔ جب آپ کسی سے محبت کریں اور اس محبت کی وجہ سے آپ نماز کے پابند ہو جائیں، آپ غیر ضروری باتوں سے بچنے لگیں، آپ اپنی زبان، اپنی نظر اور اپنے کردار کی حفاظت کرنے لگیں، تو یہ عام محبت نہیں، یہ وہ محبت ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہونے لگتی ہے، کیونکہ سچی محبت انسان کو بہتر بناتی ہے، بگاڑتی نہیں۔ اگر کوئی محبت آپ کو اللہ سے دور کرے تو وہ آزمائش ہے، لیکن اگر وہ آپ کو اللہ کے قریب لے آئے تو وہ بشارت ہو سکتی ہے۔ تین، دعا میں استقامت۔ ایک اور بہت بڑا اشارہ یہ ہے کہ آپ تھکنے کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، آپ مایوس نہیں ہوتے، آپ کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو اللہ خود راستے کھول دے گا۔ جب اللہ کسی چیز کو آپ کے لیے لکھ دیتا ہے تو پوری کائنات اس کے حق میں حالات بنانے لگتی ہے۔ رکاوٹیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن دل میں ایک عجیب سا یقین قائم رہتا ہے کہ انجام خیر ہوگا۔ ایک اہم بات یاد رکھیں، ہر احساس کو فوراً اشارہ سمجھ لینا بھی درست نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت کو حلال راستے سے حاصل کیا جائے، صبر کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور والدین کی رضا کے ساتھ۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو وہ وقت کے امتحان میں کامیاب ہوگی، وہ جلد بازی میں نہیں بلکہ دعا اور صبر کے ساتھ منزل تک پہنچے گی۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر یہ اشارے ظاہر ہونے کے بعد بھی راستے میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں تو کیا سمجھنا چاہیے؟ کیا وہ محبت پھر بھی مقدر ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے سچے دل سے دعا کریں اور اچانک راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، گھر والوں کی ناراضی، حالات کی سختی، فاصلے، خاموشی، تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ محبت آپ کے نصیب میں نہیں، یا پھر یہ بھی ایک اشارہ ہے؟ آج ہم اسی راز کو سمجھیں گے۔ آزمائش رد نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ کئی بار اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو دینے سے پہلے بندے کا صبر، اس کا یقین اور اس کی نیت کو پرکھتا ہے۔ اگر محبت سچی ہے تو وہ آزمائشوں میں مضبوط ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ رکاوٹیں اگر آپ کو گناہ کی طرف نہیں بلکہ صبر اور دعا کی طرف لے جائیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو جلد بازی سے بچا رہا ہے اور صحیح وقت کا انتظار سکھا رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ جب دینا چاہتا ہے تو بہترین وقت پر دیتا ہے، نہ کہ ہماری جلد بازی کے وقت پر۔ دل کا اطمینان حالات کے شور سے زیادہ اہم ہے۔ کبھی کبھی باہر کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں مگر دل کے اندر عجیب سا سکون باقی رہتا ہے۔ آپ کو اندر سے یہ احساس آتا ہے کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ یہ اندرونی اطمینان ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ اگر کوئی رشتہ آپ کے حق میں نہ ہو تو دل میں مسلسل بے چینی، اضطراب اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر مشکل وقت میں بھی دل اللہ پر راضی ہو اور اس شخص کے لیے بدگمانی کے بجائے خیر کی دعا نکلے تو یہ محبت کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ کردار کی حفاظت۔ سب سے بڑا امتحان جب رکاوٹیں آتی ہیں تو شیطان انسان کو جلد بازی اور غلط راستے کی طرف دھکیلتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر واقعی محبت ہے تو چھپ کر مل لو، حرام راستہ اپنا لو۔ لیکن یہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں، اگر آپ اپنی عزت اور اس شخص کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کی ناراضی کے بجائے اس کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ کی محبت نفس کی نہیں، نیت کی محبت ہے۔ اور جو محبت نیت کی پاکیزگی پر قائم ہو وہ دیر سے صحیح مگر عزت کے ساتھ ملتی ہے۔ وقت کا بدلنا بھی اشارہ ہوتا ہے۔
कभी कभी हालात अचानक बदलने लगते हैं। जो लोग सख्ती कर रहे थे उनके दिल नरम होने लगते हैं। जो रास्ते बंद थे वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। ये सब कुछ इंसान के जोर से नहीं होता बल्कि अल्लाह की तदबीर से होता है। इसीलिए कहा जाता है अगर कोई चीज़ आपके नसीब में है तो वो आपसे छन नहीं सकती, और अगर नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लें वो आपकी नहीं हो सकती। लेकिन याद रखें, हर ज़द को मुकद्दर ना समझें। अगर कोई शख्स आपकी इज्जत न करे, आपको अल्लाह से दूर करे या आपके किरदार को नुकसान पहुंचाए तो वो मोहब्बत नहीं, आजमाइश है। सच्ची मोहब्बत में इज्जत, हया और अल्लाह का खौफ शामिल होता है। लेकिन एक और अहम सवाल बाकी है। अगर आप मुसलसल दुआ करें, सब्र करें, किरदार की हिफाजत करें, फिर भी वो शख्स आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो क्या ये नाकामी है या उसके पीछे कोई और राज छिपा है? क्या कभी आपने सजदे में रोकर दुआ की मगर कुछ वक्त बाद वो शख्स आपकी ज़िंदगी से खामोशी से चला गया? क्या आपने दिल में यह सवाल उठाया, या अल्लाह, क्या मेरी मोहब्बत कबूल नहीं हुई? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे, क्योंकि हर जदाई नाकामी नहीं होती, कभी कभी वो हिफाजत होती है। अल्लाह का फैसला हमारी ख्वाहिश से बेहतर होता है। इंसान दिल से चाहता है मगर अल्लाह इल्म से फैसला करता है। हम सिर्फ हाल देखते हैं लेकिन अल्लाह माजी, हाल और मुस्तकबल सब जानता है। कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस शख्स को अपनी खुशी समझ रहे होते हैं वो दरअसल हमारे लिए आजमाइश बनने वाला होता है। अगर वो शख्स दौर हो जाए और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून, तरक्की या दीन की तरफ रुझान बढ़ जाए तो समझ लीजिए ये महरूमी नहीं, हिफाजत थी। अल्लाह जब किसी को आपकी ज़िंदगी से निकालता है तो खाली जगह नहीं छोड़ता, वो उससे बेहतर चीज़ के लिए जगह बनाता है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो बद्दुआ नहीं बनती। अगर वो शख्स चला भी जाए मगर आपके दिल में उसके लिए नफरत के बजाय खैर की दुआ बाकी रहे, आप ये कहीं, या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में नहीं था तो उसे बेहतरीन नसीब अता फरमा, तो ये आपकी मोहब्बत की सच्चाई की दलील है। सच्ची मोहब्बत मालिक बनने का नाम नहीं बल्कि खैर चाहने का नाम है। अगर जदाई के बाद भी आपका दिल गुनाह, इंतकाम या हसद की तरफ न जाए बल्कि अल्लाह की तरफ झुक जाए तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपको एक बड़े नुकसान से बचा लिया। कभी जदाई तरबियत होती है। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती क्योंकि वो मुकम्मल होने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आती हैं। वो आपको मजबूत बनाती हैं, आपको सब्र सिखाती हैं, आपको दुआ की ताकत का एहसास दिलाती हैं और सबसे बढ़कर वो आपको अल्लाह के करीब ले आती हैं। अगर इस शख्स के जाने के बाद आपकी नमाजें बेहतर हो गईं, आपकी सोच पुख्ता हो गई, आपका ईमान मजबूत हो गया, तो यकीन जान लीजिए आप हारे नहीं, आप संवर गए हैं। असल मोहब्बत वो है जो मुकद्दर में लिखी हो। दुनिया की कोई ताकत उस चीज़ को रोक नहीं सकती जो आपके नसीब में लिखी हो। अगर वो शख्स आपके लिए मुकद्दर होगा तो हालात बदलेंगे, फासले समटेंगे, दिल मिलेंगे, और अगर नहीं होगा तो लाख कोशिश के बावजूद रास्ते बंद रहेंगे। इसलिए अपने दिल को एक बात समझा दें, मैं मांगूंगा मगर ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, मैं दुआ करूंगा मगर अल्लाह के फैसले पर राजी भी रहूंगा। दिल को तसल्ली देने वाली हकीकत, कभी कभी हम एक शख्स को खोने के बाद समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ अरसे बाद हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें उस चीज़ से बचा लिया जो हमारे लिए नुकसानदेह थी। अल्लाह का निज़ाम ताख़ीर कर सकता है मगर गलत फैसला नहीं करता। लेकिन अब सबसे अहम सवाल बाकी है, अगर वाकई वो मोहब्बत आपके नसीब में है तो आखिरी और सबसे वाज़ेह इशारा किया होगा। वो कौन सी निशानी है जिसके बाद दिल को यकीन हो जाए कि हाँ, अब वक्त करीब है? क्या आप जानना चाहते हैं वो आखिरी निशानी क्या है जिसके बाद दिल को यकीन होने लगता है कि अब वक्त करीब है? वो कौन सा लम्हा होता है जब दुआ, सब्र और आजमाइश के बाद अल्लाह रास्ता खोल देता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। दिल का मुकम्मल सपर्द रिज़ा हो जाना सबसे बड़ा और आखिरी इशारा ये नहीं कि सामने वाला शख्स पैगाम भेज दे या अचानक हालात बदल जाएं, बल्कि सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपका दिल अल्लाह के फैसले पर मुकम्मल राजी हो जाए। जब आप ये कहने लगें, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत मेरे हक में बेहतर है तो अता फरमा, और अगर नहीं है तो मेरे दिल से उसकी चाहत निकाल दे, और ये अल्फाज आप सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से कहीं, तो समझ लीजिए आपका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो चुका है। और जब बंदा सच्चाई से मामला अल्लाह के हवाले कर देता है तो फिर अल्लाह खुद बेहतरीन फैसला फरमाता है। आसानी का आना बग़ैर ज़बरदस्ती के एक और वाज़ेह इशारा ये है कि मामलात खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। बातचीत इज्जत के दायरे में आती है, घर वालों के दिल नर्म होने लगते हैं, रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं, और सबसे अहम बात, किसी को गुनाह का रास्ता अख्तियार नहीं करना पड़ता। अगर किसी रिश्ते के लिए आपको छिपाना पड़े, झूठ बोलना पड़े या अल्लाह की नाफरमानी करनी पड़े तो वो बरकत वाला रास्ता नहीं
लेकिन अगर रास्ता साफ हो, इज्जत वाला हो और सबकी रजामंदी शामिल हो तो ये अल्लाह की तरफ से आसानी की अलामत है। इस्तिखारा और क़ल्बी इत्मीनान इस्लाम हमें सिखाता है कि अहम फैसलों में इस्तिखारा किया जाए। जब आप सच्चे दिल से रहनुमाई मांगते हैं और फिर दिल में इत्मीनान पैदा हो जाए, मामलात आसान नजर आएं और अंदर से सुकून आए, तो ये बहुत मजबूत इशारा होता है। याद रखें, इस्तिखारा का मतलब ख्वाब देखना नहीं, बल्कि दिल का इत्मीनान और हालात का आसान होना है। इज्जत के साथ मिलना ही असल कामयाबी है। आखिरी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो मोहब्बत आपको इज्जत के साथ मिले, निकाह के जरिए, खानदान की रजा के साथ, अल्लाह की खुशनुदी के साथ, क्योंकि इस्लाम में मोहब्बत की तकमील निकाह है, न कि खफिया ताल्लुक। अगर आपने सब्र किया, दुआ की, किरदार की हिफाजत की और फिर वो रिश्ता हलाल तरीके से मिल गया, तो समझ लीजिए ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये इन्हाम है। याद रखें, हर इशारा सच्चा नहीं होता, मगर जो इशारा आपको अल्लाह के करीब ले आए वही असल निशानी है। अगर आपकी मोहब्बत ने आपको बेहतर इंसान बनाया है, आपको दुआ सिखाई है, आपको सब्र सिखाया है, तो चाहे वो शख्स मिले या ना मिले, आप कामयाब हो चुके हैं। अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दें, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के स्पर्द हो जाए वो कभी ज़ाया नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत इज्जत और बरकत के साथ नसीब में आए, तो दिल से कहिए, या अल्लाह, मुझे वो अता फरमा जो मेरे हक में बेहतर हो। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।